لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليك يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: فتأمل أيها الطالب للعلم هذه الخصال واعلم أن أعظم الأسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة. Setelah beliau menyebutkan hadis yang sangat panjang kemarin, yaitu tentang malaikat yang membawa amal seseorang, dan di setiap langit ada penjaga malaikat yang melihat setiap amal yang dibawa oleh malaikat hafadzah. Kemudian beliau mengajak kita untuk merenungkan hadis yang kemarin kita baca. Fata'ammal ayyuhat talibu lil ilm. Maka renungkanlah wahai para pencari ilmu, para pecinta ilmu, hadhil khisal, hal-hal yang telah dijelaskan. Wa'lam, dan ketahuilah
anna a'dhamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'ith fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasati. Bagi orang yang mencari ilmu, apabila dia sudah tahu kalau ada hal-hal yang merusak hatinya, ada penyakit-penyakitnya hati, ada sifat-sifat yang tercela, yang bercokol dalam hatinya, dia tahu kalau itu membahayakan, dia tahu ilmunya. Kenapa hatinya orang yang berilmu masih ada sifat-sifat yang kotor seperti itu? Maka di mana sebabnya? Kata beliau, ini disebabkan karena dia ketika mencari ilmu li ajril mubahati wal munafasah, mencari ilmu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, tetapi ilmunya diniatkan untuk mencari panggung di hadapan orang lain, mencari pengikut, supaya dikenal dirinya orang berilmu, suka membantah orang dengan ilmunya. Kalau itu tujuannya, maka dia pun walaupun dia punya ilmu, hatinya tidak akan selamat daripada penyakit dan maksiat-maksiatnya hati. Fal-'amiyyu bima'zilin an aktsari hadhil khisal wal mutafaqqihu mustahdafun laha wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Maka siap-siaplah ilmu tidak menyelamatkan dia dari penyakitnya hati itu, karena ketika dia mencari ilmu, ketika dia ngaji, ketika dia hadir majelis taklim, ya hanya itu tujuannya, ingin dikenal orang, ingin mencari panggung. Bahkan kemarin kita disebutkan orang yang dekat dengan ulama pun kalau tujuannya supaya dia dikenal sebagai orang yang dekat dengan ulama, itu juga merupakan salah satu daripada sifat tercela yang ada dalam hatinya. Maka dia telah menyiapkan dirinya dalam kehancuran disebabkan karena niat-niat yang tidak baik itu. Fanzur, kata beliau, maka lihatlah hati masing-masing, karena yang tahu dalam hati kita adalah kita sendiri. Ayya umuri ka aham an tata'allam kaifiyatal hadar min hadhihi al-muhlikat wa tashtagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratik. Amil ahammu an takhudha ma'al khaidin wa tatluba ma'al ilmi minal ilmi ma huwa sababun li ziyadatil kibr wal riya wal hasad wal ujub. Maka lihatlah hati masing-masing, kata beliau. Kita lihat hati kita masing-masing, tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk memperbaiki hati ini? Yang kita butuhkan adalah kaifiyatal hadar min hadhil muhlikat. Yang kita butuhkan adalah cara untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang membinasakan ini. Cara menyelamatkan diri dari hal-hal yang bisa merusak hati seseorang. Dengan apa caranya? Wa tashtagila bi islahi qalbik, yaitu sibuk dengan memperbaiki kondisi hati kita. Wa imarati akhiratik, dan sibuk umur ini digunakan untuk memakmurkan urusan akhirat kita. Atau kalau tetap artinya membiarkan hati itu punya sifat-sifat yang disebutkan di awal, kalau itu dianggap penting dalam hidupnya, amil ahammu an takhudha ma'al khaidin wa tatluba minal ilmi ma huwa sababun li ziyadatil kibr. Atau kalau kita malah justru teman-teman kita adalah orang-orang yang rusak juga hatinya. Ketika kita mencari ilmu bukan tambah membuat kita dekat kepada Allah, tapi justru ilmunya semakin membuat dia sombong, ilmunya semakin membuat dia riya, beramal untuk dilihat orang, ilmunya menyebabkan dia menjadi orang yang hasud hatinya pada orang lain, dan ujub dan seterusnya, hatta tahlaka ma'al halikin. Maka siap-siaplah menghadapi kebinasaan. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anna hadzal khisala ats-tsalatsa min ummahati khaba'ithil qalbi. Yang tiga ini yang disebutkan, apa yang tiga?
Selalu ketika disebutkan ummahat atau ummahatul khaba'is, itu induk dari sifat-sifat kotornya hati di tiga ini. Jadi semua sifat-sifat tercela dalam hati kita ini akan kembali kepada tiga ini yang sudah kita bahas di awal itu. Apa itu yang tiga? Riya, riya, hasad, ujub. Riya, hasad, ujub akan kembali kepada ini semua. Walaha maghrasun wahid, dan yang tiga ini disebabkan karena satu hal. Jadi hati seseorang itu memiliki sifat-sifat riya, hasad, ujub, itu dikarenakan satu hal yang membuat tiga sifat ini tumbuh. Apa itu? Wa huwa hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia, sehingga apapun diukur dengan dunia. Ibadah diukur dengan dunia. Mau beramal diukur dengan dunia. Semuanya mencari panggung di dunia, supaya dikenal di dunia, supaya dikenang di dunia. Kalau itu tujuannya, ini bisa muncul tiga sifat itu. Jadi kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau itu mengatakan, menjelaskan banyak sekali tentang maksiatnya hati. Tetapi di sini oleh beliau disederhanakan, dari semua maksiat-maksiatnya hati, sifat-sifat yang buruk dalam hati seseorang itu disederhanakan menjadi tiga. Tiga ini yang semua sifat buruknya hati akan kembali kepada tiga. Lalu dari tiga ini sebabnya satu. Kenapa tiga sifat ini muncul? Kenapa tumbuh tiga sifat ini? Satu sebabnya, walaha maghrisun wahid wa huwa hubbud dunya. Ya, terlalu cinta pada dunia, ambisi terhadap dunia. Bukan tidak boleh punya dunia, enggak. Bukan enggak boleh kaya, bukan enggak boleh bekerja, tapi di sini hubbud dunya itu ambisius terhadap urusan dunia dan menganggap remeh urusan akhirat. Ambisi terhadap urusan dunia, menganggap remeh terhadap urusan akhirat. Yang seharusnya dibuat santai itu diseriusin, yang seharusnya dibuat serius dibuat santai. Makanya kalau sudah hubbud dunya ini menguasai hatinya, maka ingat terhadap salah satu hadisnya Rasulullah ketika beliau satu ketika mengatakan di hadapan para sahabatnya, yushiku an tada'al umamu kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Kata beliau, satu saat nanti akan datang satu zaman pada umatku di mana umat Islam itu ibaratkan makanan yang ada di atas meja hidangan. Ibarat makanan yang ada di atas meja hidangan yang siap dimakan, siap ya, bagaikan makanan di atas meja hidangan yang dikelilingi oleh orang-orang yang lapar. Gimana kalau orang lapar, orang banyak lapar, di depannya ada prasmanan, beringas, lupa terhadap semuanya, siap menghantam, siap makan, siap macam-macam. Itu suatu saat, kata Nabi, umatku akan mengalami kondisi seperti itu. Yushiku an tada'al umamu kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Satu saat umat-umat selain orang Islam, umat Islam akan memperlakukan umat Islam seperti makanan yang ada di atas meja makan yang dikelilingi oleh orang-orang yang lapar. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa kok sampai begitu ya Rasulullah? Kenapa kok sampai mengalami demikian? Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kami nanti umat Islam ketika masa itu datang orang Islam sedikit, sehingga enak saja dipermainkan, enak saja diadu domba, dengan enak saja diperlakukan dengan semena-mena oleh bangsa lain, oleh umat yang lain? Apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasul? Nabi menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Enggak, justru di waktu itu ketika kalian mengalami kondisi seperti itu, kalian menjadi umat yang mayoritas, terbanyak di antara umat yang lain.
tapi banyak jumlahnya, tapi tidak ada kekuatannya, dipermainkan oleh umat-umat yang lain. Wala yaqdhifanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum awala yanzi'anna Allahu fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Kata Nabi, dan Allah akan cabut wibawa kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Jadi orang Islam sudah tidak lagi berwibawa, dianggap lemah, dianggap remeh. Walaupun banyak, musuh-musuhnya tidak menganggap orang Islam itu enggak ada wibawanya sama sekali, enggak ditakutin sama sekali. Ya, beda dengan zaman Nabi. Jangan Nabi di perang Badar umat Islam hanya 300 sekian, musuhnya ribuan. Tapi sebelum perang hatinya musuh oleh Allah dibuat gentar, dibuat takut. Orang Islam dibuat berwibawa. Akhirnya ya takut melihat orang Islam walaupun sedikit. Ini kebalikannya, orang Islamnya banyak tapi nggak punya wibawa sama sekali di hadapan musuhnya. Makanya musuhnya sedikit sebetulnya, yang menyerang, yang memusuhi Islam, yang menghancurkan Islam, yang mengadu domba umat Islam itu sedikit. Tapi dikalahkan dengan congkaknya mereka berdiri di depan orang Islam. Yang orang Islamnya banyak tapi tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Nah, kata Nabi, dan di saat itulah penyebabnya satu, hati kalian telah terjangkit satu penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Penyakit wahan. Jadi ada namanya penyakit wahan. Penyakit wahan ini virusnya cepat menularnya. Penyakit wahan ini susah diobatinya. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu penyakit wahan ya Rasul? Ini baru dengar ada namanya penyakit wahan. Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah orang yang terlalu ambisi terhadap dunia dan terlalu takut menghadapi kematian. Apabila hatinya ada dua sifat ini, berarti dia sudah terjangkit oleh penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Hubbud dunya, terlalu ambisi terhadap dunia, sehingga semua diukur dunia, orientasi hidupnya dunia, ibadahnya pun diukur dengan dunia. Nggak mau ibadah kalau nggak diiming-imingi dunia, nggak mau sholat duha kalau nggak diiming-imingi rizkinya lancar. Ayo sholat duha biar lancar rizkinya. Jadi tujuannya sholat duha ya dunia. Baca surat Waqiah karena mendapatkan fadilahnya, rizkinya. Pokoknya kalau nggak ada iming-iming dunianya nggak mau dia ngelakuin. Kalau ada iming-iming dunianya, baru dia saya mau kalau yang ini. Karena balasannya ya boleh. Cuma sampai kapan kita seperti itu? Ya memang itu semua bonus dari Allah. Ketika ada orang kok rajin ibadah, sholat duhanya masya Allah, tiap malam baca surat Waqiah misalnya. Tapi jangan itu dijadikan tujuan utama. Itu sekedar bonus dari Allah. Kalau Allah memberikan di antara salah satu fadilahnya memang ada seperti itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu ketika ditanya, beliau itu sebelum menjelang wafatnya seluruh hartanya disedekahkan semua. Sampai orang-orang itu bertanya, Abdullah, kenapa Anda hartanya disedekahkan semua? Apa enggak takut nanti anak turunnya miskin? Apa enggak takut nanti anak-anakmu menjadi orang yang miskin setelah kamu wafat? Kenapa kok hartanya disedekahkan semua? Kata Abdullah, saya tidak akan takut selama anak-anakku tidak meninggalkan surat Waqiah setiap malamnya. Memang ada fadilahnya, cuma jangan dijadikan alasan untuk membaca itu semata-mata karena nanti kalau misalnya kok nggak tercapai tujuannya, pasti pensiun. Orang banyak melakukan sesuatu, ikut satu ritual, ikut satu ibadah tertentu, tapi diiming-imingi dunia. Ayo ikut majelis ini, kamu kalau punya hutang pasti cepat lunas hutangmu. Kalau udah ikut 2 tahun malah makin banyak hutangnya, pensiun pasti dia. Wah, apa aku udah 2 tahun ikut ini, ikut itu, baca ini, baca itu, tetap aja nggak bisa. Akhirnya pensiun. Kenapa? Karena tujuannya di situ saja. Sehingga semua ketika orientasinya adalah dunia, bahkan ibadah pun itu diukur dengan dunia, maka akhiratnya dikesampingkan. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ghazali nanti di sini. Gimana kita dengan dunia? Kita jangan menghindar dari dunia, wong kita hidup di dunia. Jangan anti terhadap dunia, wong kita hidup di dunia. Enggak bisa kita ini. Ya kita tetap bekerja, tetap berusaha karena kita hidup di dunia, pasti kita butuh dunia, tapi jadikan dunia itu sebagai alat untuk menuju akhirat, jangan dijadikan tujuan. Maka kata beliau, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin.
cinta, ambisi terhadap dunia itu adalah pangkal dari segala keburukan. Jadi induk sebab dari semua keburukan adalah hubbud dunya. Coba lihat semua kriminal, semua semua keburukan, baik itu yang terjadi di kalangan elit, di kalangan pejabat atau di kalangan rakyat, semua keburukan pasti ujung-ujungnya karena pelakunya itu adalah orang yang cinta dunia. Sudah jelas sekali kenapa ada korupsi, kenapa ada pencurian, kenapa ada pembunuhan. Rata-rata kebanyakan motifnya adalah urusan dunia. Wa ma hadzal dunya wa ma hadza ad-dunya mazra'atul akhirah. Tapi ingat, kata Imam Ghazali, tapi ingat dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Wa man akhadha minad dunya biqadri ad-darurah yasta'inu bihi 'alal akhirah. Barang siapa yang menyikapi dunia ini hanya sekedarnya saja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, untuk dijadikan media untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka dunia ini akan mengantarkan dia ke akhirat. Fad dunya mazra'atuhu, maka dunia ini adalah ladang sawahnya dia. Ketika dia diberikan oleh Allah rizki yang banyak, maka dengan rizki yang banyak itu dijadikan media, dijadikan alat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka diinfakkan di jalan yang benar, diinfakkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabatnya Nabi yang bergelimang harta, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Utsman bin Affan dan seterusnya, semua hartanya digunakan, diinfakkan dalam kebaikan. Maka kalau begitu dunia bagi dia benar-benar menjadi ladang untuk akhirat, sehingga panennya nanti di akhirat. Tetapi waman aradad dunya liyatana'am, barang siapa yang hidup di dunia ini hanya untuk tujuan dunia, ingin bersenang-senang saja di dunia, ketika mendapat rezeki dari Allah semuanya digunakan, dihabiskan untuk kesenangan dunia, berpesta, berfoya-foya, traktir sana, traktir sini, yang enggak ada nilai kebaikannya. Kalau itu tujuannya, liyatana'ama biha fad dunya mahlakatuhu, maka hati-hati, dunia akan membinasakan dia. Dunia akan membinasakan dia. Ini kata beliau, fa hadza nubdatun yasirah min dhahiri ilmi taqwa. Ini merupakan poin yang sederhana, poin yang sangat satu poin yang sangat sederhana dari zahiri ilmi taqwa, zahirnya ilmu takwa. Paling tidak orang itu kalau ingin meningkatkan kualitas ketakwaannya, ya ini dari kemarin itu yang dijaga. Maksiatnya zahir, anggota tubuh yang berpotensi melakukan maksiat kemarin sudah kita baca ada berapa, ini dijaga betul. Kemudian hati dijaga betul dari sifat-sifat yang merusak hati kita, minimal dari 3 itu yang diperhatikan, dari riya, dari hasud, dari ujub dan lain-lainnya. Maka itu zahiru ilmi taqwa wa hiya bidayatul hidayah. Inilah yang disebut dengan bidayatul hidayah, permulaan dari sebuah hidayah. Masih permulaan dari sebuah hidayah. Orang yang mampu mengamalkan ini, kata beliau, ini berarti dia masih berada di permulaan hidayah, belum sampai kepada tujuannya. Tujuannya mana? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in jarrabta biha nafsak, kalau kamu praktekkan, kata beliau, kalau kamu jalankan dalam kehidupanmu, fatawa'at 'alaiha fa 'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ingin sampai kepada inti daripada hidayahnya Allah, sampai seorang itu benar-benar sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, lita'rifa biha kaifiyatal wusul ila batinit taqwa, fa idza ammarta bit taqwa batina qalbik fa inda dzalika tartafi'ul hujub. Kalau orang itu benar-benar mampu menjaga batinnya, menjaga hatinya dari sifat-sifat yang tercela itu, maka tartafi'ul hujub, maka akan diangkat oleh Allah hujub, yaitu satir, hijab, penghalang antara kita dengan Allah, bainaka wa baina rabbika ta'ala. Wa tankashifu laka anwarul ma'rifah, dan akan dibuka oleh Allah untukmu, kata beliau, anwarul ma'rifah, cahaya-cahaya ma'rifat. Orang yang mengenal kepada Allah, orang yang mengenal Allah, maka hatinya penuh dengan cahaya. Wa tanfajiru min qalbika yanabiul hikmah, maka dalam hatinya dipenuhi dengan hikmah, sehingga semua yang keluar dari ucapannya adalah kebaikan, yang diperbuat oleh anggota tubuhnya adalah kebaikan, karena hatinya dipenuhi dengan hikmah dan disinari dengan
cahayanya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa baik dan buruknya kita ini tergantung bagaimana hati kita. Maka kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging ini baik, semuanya jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, sebaliknya kalau segumpal daging ini buruk, kotor, semuanya akan jadi buruk. Ucapannya buruk, kelakuannya buruk, tindak lakunya buruk, semuanya buruk. Apa itu? Ala wahyal qalb, kata Nabi, yang segumpal daging itu adalah hati. Kalau hatinya baik, karena disebutkan hati itu adalah pimpinan dari semua anggota tubuh. Kita berbuat, kita berucap, kita berjalan, tangan kita bergerak, itu semata-mata karena perintah hati. Maka orang itu sebelum berbuat, hatinya itu yang kretek dulu, hatinya itu yang punya keinginan, baru dia berbuat. Artinya semua itu disetir oleh hati seseorang. Kita mau datang kemana kan pasti hati dulu. Besok saya datang ke sini, itu hatinya sudah ada dalam hatinya. Orang mau mengucapkan sesuatu, sebelum diucapkan hatinya itu sudah memerintahkan dia, sehingga terucaplah apa yang ada dalam hatinya, sehingga dilaksanakan. Jadi anggota tubuh ini pelaksana, sedangkan yang membisikkan itu adalah hati. Maka kalau benar kata Nabi, kalau hatinya orang bersih, maka semua yang keluar dari dia adalah sesuatu yang baik. Wa tattadhihu laka asrarul mulki wal malakut wa yatayassaru laka minal ulum ma tastahqiru bi hadhihi al ulum al-muhdatsah allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahaba wat tabi'in in kunta tatlubul ma'rifah minal qil wal qal wal mira' wal jadal fama 'azama musibatak. Jadi kalau ingin, kata beliau, kalau ingin memperbaiki hatimu, maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dijabarkan dengan begitu luas tentang apa penyakitnya hati, apa obatnya, bagaimana cara mendiagnosa hati saya ada penyakit apa, lalu bagaimana cara menyembuhkannya. Di situ dijelaskan dengan detail. Tapi kalau kita mencari ilmu, kata beliau, hanya dari pendapat-pendapat dan suka berdebat dengan ilmunya supaya dia dikatakan orang yang punya ilmu, maka panggungnya adalah panggung debat terus, setiap debat menang terus, bantah-bantahan hanya untuk mencari perhatian, maka fama a'dhama musibatak, fama a'dhama musibatak, maka alangkah besarnya musibah yang dimiliki oleh orang semacam ini. Wama atwala ta'abak, dan alangkah capeknya orang itu ya kalau hanya untuk mencari panggung, mencari perhatian orang lain, pasti capek, karena yang diperhatikan tuh orang lain. Gimana kalau enggak diapresiasi nanti, gimana kalau saya enggak dipuji orang, gimana kalau saya enggak disanjung orang, sehingga dia capek sendiri. Karena orang itu macam-macam, dan kita tidak bisa mendapatkan sanjungan dari semua orang. Enggak ada orang yang perfect di mata orang lain, semuanya enggak ada. Semua orang harus mendukung, semua orang harus menyanjung, semua orang harus memuji. Enggak akan pernah ada semua orang harus memuji kita, enggak akan pernah kita temui. Kurang hebat apa Rasulullah? Pasti masih ada musuhnya, masih ada yang ngata-ngatain, masih ada yang membuli, masih ada yang menfitnah. Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah. Bahkan Allah sendiri tidak lepas dari omongan hambanya. Allah dikatakan punya anak. Itu kan fitnah yang tidak pantas yang diucapkan oleh seseorang, bahkan kepada Tuhannya. Maka jangan pernah berharap kita ini perfect di hadapan semua orang, jangan pernah berharap kelakuan kita ini cocok kepada semua orang. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita, dan kalau tujuan kita hanya untuk mendapatkan pujian dari semua orang, maka kita capek, Pak. Kita yang capek. Begini takutnya nanti ketemu orang yang begini, takutnya nanti kita yang capek. Ya sudah, bagaimana kata Imam Syafi'i? Carilah ridha Tuhanmu, jangan pedulikan dengan apa omongan orang yang ada di sekitarmu, supaya kamu tidak capek menyiapkan dirimu. Yang penting Allah ridha. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau itu datang ke Taif, dan di Taif diusir, beliau dilempari batu, dicaci, dimaki, difitnah. Maka apa kata Rasulullah? Fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting engkau enggak murka kepadaku ya Allah. Urusan orang mau mencaci, urusan orang mau ngerasani, urusan orang mau, yang penting engkau ridha kepadaku. Urusan orang itu enggak ada urusannya, karena kita enggak pernah selesai kalau berurusan dengan orang lain.
Fa inad dunya fa'mal ma syi'ta. Lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Kata beliau, lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Fa inad dunya la taslamu laka. Karena dunia ini tidak akan pernah menyerahkan diri kepadamu. Lakukan apa saja, dunia ini tidak akan pernah menyerahkan diri kepadamu. Wal akhiratu tasluba minka. Dan akhirat bisa terlepas daripadamu. Faman talabat dunya bid-din khasirahuma jami'an. Siapa yang mencari dunia dengan agama, maka dia akan rugi di kedua-duanya. Mencari dunia dengan agama ditukar dengan dunia, dengan kedok agama, dengan dengan casing agama, digunakan agama ini untuk mencari dunia, dia rugi kedua-duanya, rugi dunia, rugi akhirat. Wa man talabat dunya lid-din rabihahuma. Barang siapa yang mencari dunia hanya untuk menjadi media untuk urusan akhiratnya, untuk urusan agama, maka dia untung di kedua-duanya. Urusan dunianya untung, akhiratnya untung. Dunia dijadikan alat untuk mendapatkan akhirat. Fahadhihi jumlatul hidayah ila bidayatit thariq fi muamalatika ma'allahi bi ada'i awamirih wa jitinabi nawahi wa nusyirul an ala alaika bi jumalin minal adab. Inilah kata beliau, ini yang harus diperhatikan bagi setiap orang yang ingin berada di jalan hidayah. Berada di jalan hidayah dan petunjuknya Allah, selalu memperhatikan zahirnya, memperhatikan batinnya. Orang yang hanya memperhatikan zahirnya, dia hanya sibuk memperbaiki zahirnya, tapi batinnya tidak dijaga dari sifat-sifat yang tercela, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Maka dua-duanya ibaratkan dua kaki, yaitu kanan dan kiri, berjalan secara bersamaan. Hablun minallah, hablun minan nas. Secara bersamaan, zahir dan batin. Tidak bisa orang itu hanya beralasan, yang penting kan batinnya Pak, zahirnya ini kan dia. Tidak bisa. Islam itu mengajarkan dua-duanya. Ada Islam, ada iman. Islam itu urusan zahir, semua tentang Islam itu nampak semua. Salat kita, puasa kita, haji kita, itu Islam itu zahir. Iman adalah batin. Tidak bisa dipilih, yang penting dalamnya walaupun luarnya begini enggak apa-apa. Ada juga yang memperhatikan luarnya saja diperbaiki, dalamnya kan enggak ada yang tahu. Ini tidak bisa. Hidayah itu jalan menuju Allah itu yaitu dengan dua-duanya memperbaiki zahir dan batin kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa di akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajina ilaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.